اللہ سے ڈرنے والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے شم رسالت کے مت والے ہیں۔ فاتح بیت المقدس، صحابہ رسول، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین فاتح کیسر۔ قصہ فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو 22 لاکھ منوع میل کا علاقہ فتح کرنے کے بعد بھی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، جن کے صرف نام سے روم اور فارس کی سلطنت خوف کھاتی ہوں، جن کی خلافت میں پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، جن کی حکومت میں ایران، عراق، ارمینیا، سیریا، یمن، عمان، عرب المسلطہ ہر وہ راتوں میں گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں، اپنے کندھے پر راشن کا بورا رکھ کر گھوم رہے ہیں۔ اگر میری سلطنت میں کوئی بھوکا سو گیا تو سوال مجھ سے ہوگا۔ آج کی اس شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت عمر کے بارے میں جانیں گے، ان کی تحریک کو پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت عمر حضرت حمزہ کی طرح جانے مانے جنگجو تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے تھے غلط مقصد سے۔ لیکن جب آپ رسول اللہ کے گھر جا رہے تھے تو آپ کو راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ سن کر آپ نے اپنا راستہ بدل لیا اور آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے، جہاں پر آپ کو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی گئی، اور آپ اپنے گھر کے اندر گھسے اور آپ اپنی بہن اور بہنوئی سے لڑنے لگے۔ لیکن بعد میں آپ قرآن کے لفظوں سے متاثر ہو کر اسلام کو اپنا لیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جو عمر ابھی تلوار لے کے نکلے تھے وہ اب صحابہ رسول بن گئے۔ تو عمر اسلام قبول کرنے کے بعد ہر منافق اور کافر کے گھر پر گئے اور گیٹ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی سننا ہوتا کہ عمر آیا، روح ویسے ہی روح نکل جاتی تھی، سناٹا سا پھیل جاتا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آؤ اور تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ آپ نے اعلان کروایا، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا سامنا کرتا۔ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے بے خوف ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق لقب سے نوازا تھا، جس کا مطلب ہے کہ سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان گزر نہیں سکتا۔ اس دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا شہنشاہ اور کوئی ایسا حکمران گزرا ہے جو 22 لاکھ موا میل علاقہ فتح کرنے کے بعد مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ آپ کی خلافت کا یہ عالم تھا۔ آپ راتوں میں گلیوں میں گشت لگاتے تھے، اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کروں۔ اگر میری خلافت میں کوئی بھوکا سو گیا تو سوال مجھ سے ہوگا۔ ایک بار آپ ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تو آپ نے اس گھر سے بچوں کی روتی ہوئی آواز سنی۔ جب آپ نے ان کی ماں سے پوچھا، انہوں نے بتایا بھوک سے رو رہے ہیں۔ آپ وام کے گودام میں گئے، وہاں سے حضرت عمر نے اناج کا بورا اپنے کندھے پر رکھا، اور وہاں سے حضرت عمر نے اناج کا بورا اپنی پیٹھ پر رکھا اور پھر ان بچوں کے گھر میں آئے اور اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے۔ کافروں نے کہا اگر ایک عمر اور ہوتا پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سلطنت اسلام کے پھیلنے سے بنی۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے مصر کے۔ ایک گھوڑ کی دوڑ میں ان کے بیٹے نے گھوڑا دہرایا اور باقیوں نے بھی۔ اس دوڑ میں عام آدمی کا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو عمر بن الیاس کے بیٹے کو غصہ آیا۔ اس غصے میں اس عام آدمی کو مارنا شروع کر دیا تو اس عام آدمی کے باپ نے حضرت عمر کے پاس آ کر فریاد لگائی۔ حضرت عمر نے پورے مدینے کو اکٹھا کیا، اس بچے کو بلایا، حضرت عمر بن الیاس کے بیٹے کو بلوایا، اس عام بچے کو اپنی لاٹھی اور کوڑا دیا، اس کو تب تک مار جب تک تیرے دل کو سکون نہ مل جائے۔ یہ انصاف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر کی خلافت کی دور میں
मुसलमानों को से माले गनीमत में कपड़े मिले थे। और जब हजरत उमर खुतबा देने के लिए मस्जिद में आए तो हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और कहने लगे, जो हमें माले गनीमत में कपड़े मिले थे किसी भी मुसलमान का कुर्ता नहीं बना है, और आप तो वैसे ही इतने लंबे हैं, तो आपका कुर्ता कैसे बन गया। हजरत उमर ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला उमर बिन रजी अल्लाह ताला अन्हो को खड़ा किया और उन्होंने बताया, मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था जिससे मेरा कुर्ता भी बने और अब्बा का भी कुर्ता बने, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने अब्बा को दे दिया। ये थी उस वक्त की खिलाफत। आज हम कहते हैं कि हमें बोलने का हक है, वहाँ पर जरा सी चीज पर बोलने का हक था। ये दौरे आलम था खिलाफत का, हजरत उमर की खिलाफत के दौर का। हजरत अबू बैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत साद इब्न वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब बड़े बड़े कमांडर हजरत उमर की खिलाफत के वक्त के दौर के थे। हजरत उमर की खिलाफत की दौर में सबसे पहले मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस फतह किया था। जब पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस का मुआसरा किया तो पता चला शहर में हमला करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद यरूशलेम के कुछ बड़े उलमा मीनार पर आए, कहने लगे, ऐ मुसलमानों, अगर तुम क़यामत तक भी यहाँ खड़े रहोगे तब भी ये शहर फतह नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, दुआरिश बादशाह हाँ ये शहर फतह होना है। हजरत अबू इब्ने उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो फौज के कमांडर थे, उनका ज़हन गया कि दुआरिश बादशाह तो मदीने में है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि ये वक्त हजरत उमर की खिलाफत का था, हजरत अबू उबैदा ने एक खत हजरत उमर की तरफ रवाना कर दिया। खत मिलते ही हजरत उमर यरूशलेम के लिए रवाना हुए। यह सफर एक तारीखी सफर रहा, 700 मील का सफर है। हजरत उमर एक ऊंट और अपने खादिम के साथ, कभी हजरत उमर ऊंट पर बैठते और खादिम आगे चलता, कभी खादिम ऊंट पर बैठता और हजरत उमर आगे चलते। जब हजरत उमर यरूशलेम पहुंचे तो खादिम ऊंट पर बैठा हुआ था और हजरत उमर ऊंट के आगे चल रहे थे, और हजरत उमर के कपड़े भी काफी ज्यादा फटे हुए थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि खादिम कौन है और अमीरुल मोमिनीन कौन है। जब लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह ऐसी जिंदगी जीता है तो यरूशलेम की बड़ी आबादी अमान ले आई। बिना एक खून का खतरा बहाए मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह कर लिया। साल 70 AD से यहूदियों को यरूशलेम आने की इजाजत नहीं थी। यहूदी ना ही यरूशलेम में आ सकते थे और ना ही वहाँ पर आकर जियारत कर सकते थे। लेकिन जब हजरत उमर ने यरूशलेम फतह किया तो उन्होंने यहूदियों के बारे में भी सोचा। उन्हें यरूशलेम आने और वहाँ जियारत करने की इजाजत मिल गई। ये शान थी मेरे नबी के गुलामों की। जब मेरे नबी के गुलामों की ये शान है तो मेरे नबी की क्या शान होगी। हजरत उमर की खिलाफत की दौर में जो सासानी सल्तनत थी, जो फारिस सल्तनत, वो सिर्फ 10 सालों में खत्म हो गई। हरमुजान जो इस सल्तनत का एक जनरल था, उसे हजरत उमर के सामने पेश किया गया। हजरत उमर ने फरमाया, वाजिबुल कत्ल है, इसका सर इसके तन से जुदा कर दो। हरमुजान कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के खलीफा, मुझे पानी चाहिए है, मुझे प्यास लगी है। हजरत उमर ने फरमाया, इसे पानी दे दो। हरमुजान ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ज़बानत दीजिए, जब तक मैं ये पानी ना पी लूं आप मुझे कत्ल करने का हुक्म नहीं देंगे। हजरत उमर ने फरमाया, ठीक है, तुम पानी पियो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने वो पानी का बर्तन फेंक दिया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे ज़मानत दी थी, जब तक मैं ये पानी ना पी लूं तब तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। इस तरह से उसने अपनी जान बचा ली। फिर उसने अबू लुलुफ्यूस को चुना हजरत उमर का कत्ल करने के लिए। अबू लुलुफ्यूस जो हजरत मुगीरा का गुलाम था, उसे हरमुजान ने इस काम के लिए तैयार किया। हजरत उमर जब मस्जिद में इमामत फरमा रहे थे, उसने पीछे से आकर हजरत उमर पर 5 से 6 खंजर से वार किए और हजरत उमर को शहीद कर दिया। पता है अबू लुलुफ्यूस को ईरान में क्या किया गया है? हजरत अबू लुलुफ्यूस ईरानी जो अपने काम पर बहुत फख्र महसूस करते थे, उस सल्तनत को खत्म कर दिया गया हजरत उमर के हाथों। इस सल्तनत के एक जनरल ने अपना इस तरह इंतकाम लिया। दुश्मनों को लगा था कि हजरत उमर कत्ल करने के बाद ये मुसलमानों की सल्तनत भी बिखर जाएगी। उन्हें लगा था कि ये पूरी इमारत हजरत उमर के ऊपर खड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान की दौलत खिलाफत आई। ये जो इमारत थी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, इतनी मजबूत जिसे गिराना नामुमकिन था। इसी के साथ हमारा तरीक़े इस्लाम का पहला एपिसोड खत्म हुआ। मुलाकात होगी जल्दी किसी नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।